بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام اکبر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عیسیٰ لائف سٹائل۔ گنبد خضرا، گنبد خضرا یہ وہ گنبد ہے جو دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں بستا ہے۔ یہی وہ گنبد ہے جس کے نیچے دنیا کی سب سے عظیم، سب سے پاک ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کے دل میں گنبد خضرا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کی خواہش نہ ہو۔ آج کی خاص ویڈیو میں میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے جڑی وہ رہسمائی باتیں بتانے والا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پوائنٹس پر بات کریں گے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں دفنائے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے مبارک کے ساتھ کیا کیا حادثہ پیش آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر اتنی بڑی بلڈنگ اور گنبد خضرا کب اور کس نے بنوایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل قبر کو آخری مرتبہ کس نے دیکھا تھا، اور کیا ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ان کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کی گئی تھی، سب جانیں گے۔ بس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا۔ دوستو، جب دین اسماعیل مکمل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کی ساری ذمہ داریاں نبھا دی، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا سن 8 جون 632 عیسوی سوموار کے دن 15 دنوں کی تیز بخار کے سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ پوری مسلم امت پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ صحابہ اکرام کا رو رو کو برا حال تھا۔ ان کو یقین تک نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں یوں چھوڑ کر چلے گئے۔ رسول کے وفات کے 2 دن تک ان کی نمازیں جناز پڑھی جاتی رہی، اور جب ان کے جسم کو دفنانے کی بات آئی تو صحابہ کرام میں رائے مسرہ ہونے لگے۔ کوئی کہنے لگا کہ مکہ میں دفنا جائے، کسی نے کہا کہ بیت المقدس میں دفنایا جائے، کسی نے کہا کہ مسجد نبوی میں دفنایا جائے، تو کسی نے جنت بقیع میں دفنایا جائے۔ اتنے میں حضرت ابو اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے کہ پیغمبروں کو اسی جگہ دفنایا جاتا ہے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے۔ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ہوئی تھی، لہٰذا رسول اللہ کے پاک جسم مبارک کو وہیں دفنایا گیا۔ ٹھیک 2 سال بعد حضرت ابو بکر 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک بغل میں دفنایا گیا۔ پھر ٹھیک 10 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 63 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں دفنایا گیا۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے چاروں اور سونے اور تانبے کی بنی ہوئی یہ سنہری جالیاں پہلے لکڑی کی ہوا کرتی تھی، جو کہ سب سے پہلے مصر کے مملوک سلطان جہیر بیبرس نے سن 1269 عیسوی میں بنوائی تھی۔ اس کے بعد 1481 عیسوی میں مملوک سلطان اشرف قدب نے اس باؤنڈری کو لوہے اور تانبے کی بنوایا، جس سے مسلمان روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آقا پر درود اور سلام پڑھتے تھے۔ وہاں کی جالی میں 3 خاص سوراخ دکھائی دیتے ہیں۔ ایک سوراخ بلکہ سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، دوسرے کے سامنے حضرت ابو بکر اور تیسرے کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر مبارک ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ان سوراخ سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل قبر مبارک دکھائی دیتی ہے، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان سوراخ سے صرف ایک ہرا کپڑا دکھائی دیتا ہے۔ اصل قبر تو 3 دیواروں کے پیچھے ہوتی ہے۔ اب یہ 3 دیواریں کون سی ہیں، کب بنی تھی، کس نے بنوائی تھی اور کیوں بنوائی تھی، آئیے اتہاس میں پیچھے چلتے ہیں۔ جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ یا گھر تھا، اور اسی گھر کے آس پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں کے گھر بھی تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال بعد ہی یعنی 711 عیسوی میں یہ سارے گھر توڑ دیے گئے۔ دراصل اس وقت ولید بن عبد الملک خلیفہ تھے اور عمر بن عبداللہ ججز مدینہ کے گورنر تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی اور مسجد نبوی میں نمازیوں کے لیے جگہ کم پڑنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے خلیفہ ولید بن عبداللہ ملک نے گورنر عمر بن عبداللہ عجز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں گھر توڑنے کا حکم دیا تاکہ مسجد نبوی کو بڑا کیا جا سکے، مگر اس گھٹنا سے اس وقت کے موجز
ताबीन और बाकी के मुसलमान खुश नहीं थे, मगर फिर भी यह काम करना पड़ा। इसी साल यानी 711 ईस्वी में बारिश की वजह से रोजा रसूल यानी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हजरे की एक दीवार गिर गई। मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल्ला अजज ने दीवार को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। जैसे ही लोगों ने दीवार की नींव खोदी, अचानक वहां खड़ा हर शख्स डर के मारे पीछे हट गया। लोगों ने देखा कि कब्र से एक पैर बाहर निकल आया है। लोगों में हड़बड़ाहट मच गई कि यह पैर मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मगर बाद में उर्वा बिन जुबैर ने उस पैर मुबारक को ध्यान से देखा और कहा कि यह पैर रसूल का नहीं है, अल्लाह के रसूल का नहीं है, बल्कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का है। इसके बाद कब्र को ठीक करके ऊपर बिन अब्दुल्ला अजीज को काले पत्थरों से उस दीवार की मरम्मत कराई गई। इसके एक दीवार को छोड़कर बाकी 3 दीवारें और छत आज भी वैसी की वैसी ही हैं जैसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाई गई थी। उमर बिन अब्दुल्ला अजज ने महसूस किया कि यह दीवारें कमजोर होने लगी हैं, लिहाजा उन्होंने इन दीवारों के भी इर्द गिर्द एक मोटी मजबूत पत्थरों की दीवार और बनवाई जो 5 कोनों की थी। 5 कोनों की दीवार बनाने की वजह यह थी कि उन्होंने सोचा था कि अगर 4 कोनों की दीवार बनी तो कहीं लोग इसे भी मक्का समझकर इसका तवाफ करना शुरू ना कर दें। इसलिए उमर बिन अब्दुल्ला अजज ने ऐसी 5 कोनों की दीवार बनाई। इसके बाद सन 1289 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पहला गुम्मद तामीर किया गया, जो कि मिस्र के ममलूक सुल्तान मंसूर कलावन ने बनवाया था। यह गुम्मद लकड़ी का बना हुआ था। फिर 1476 ईस्वी में मिस्र के ही एक और ममलूक सुल्तान अशरफ कदम ने मस्जिद नकमी को गिराकर दोबारा तामीर किया था। इसी तामीरी काम में उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को बने लकड़ी के गुम्मद को हटाकर पत्थर का गुम्मद बनवा दिया। सन 1481 ईस्वी में मस्जिद नकवी में एक अफसोस हादसा हो गया। मस्जिद नकवी के पास बहुत जोर से आसमानी बिजली गिर गई, जिसकी वजह से मस्जिद नकवी में आग लग गई। यह लोग रोजा रसूल तक पहुंच गई, मगर कब्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसी हादसे को देखते हुए सुल्तान अशरफ कतब ने 5 कोने वाली दीवार के इर्द गिर्द एक और मजबूत दीवार बनवा दी ताकि किसी भी हादसे से कब्रों को बचाया जा सके। इस दीवार पर उन्होंने हरे कपड़ा यानी गिलाफ चढ़ा दिया। आज तक इन सुनहरी जालियों से रोजा रसूल के अंदर देखते हैं तो उनको यही हरी कपड़ा दिखाई देता है। इस हादसे के बाद सुल्तान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर रजी ताला अन्हा की कब्रों की साफ सफाई के फैसला लिया। अब किसी आम इंसान को तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को छूने की इजाजत नहीं थी, लिहाजा इस काम के लिए उस वक्त के बड़े मुफ्त की और परहेजगार लीमा अली इब्राहिम अहमद अली समदी रहमतुल्लाह को चुना गया। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि कब्रों तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि उमर बिन अब्दुल्ला जी ने जो 5 कोना वाली दीवार बनाई थी उसमें से कोई ना खिड़की थी ना ही कोई दरवाजा था। लिहाजा तब तय किया गया कि इस दीवार के नीचे गड्ढा खोदकर अंदर जाया जाए। समदी रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं कि मैं जैसे ही रोजा रसूल के अंदर पहुंचा तो मैंने वो खुशबू महसूस की जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। मैं कई देर तक आका की कब्र के सामने खड़ा रहा और लगातार उन पर दरूद और सलाम पेश करता रहा। मैंने देखा कि जमीन समतल हो गई थी, कब्रों की पहचान करना भी मुश्किल था। दोस्तों, समूदी रहमतुल्लाह अल वह आखिरी शख्स थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली कब्र मुबारक की जियारत की थी। उनके बाद आज तक 500 साल से ना किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को देखा है और ना ही उनकी कब्र की कोई फोटो है। मस्जिद नकवी के साफ सफाई कर्मी या किसी देश का कोई मौजूद शख्स भी जब रोजा रसूल के अंदर जाता है तो वह सिर्फ उस हरे रंग के गिलाफ वाली दीवार तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता। 1813 ईस्वी में ओटोमन सुल्तान मोहम्मद सेकंड ने 1279 ईस्वी में रोजा रसूल पर बने गुम्मद को हटा दिया और एक बड़ा गुम्मद बनाया जिसे आज हम गुम्मद खिजरा कहते हैं। उन्होंने वह गुम्मद अपनी एक उम्मत के तौर पर बनाया था। उस गुम्मद के उलमा कराम ने उनको रोकना चाहा, मगर सुल्तान महमूद नहीं माने। कुछ सालों के बाद ही गुम्बद खिजरा पर हरे रंग का कर दिया गया। उसके बाद तक आज तक गुम्बद खिजरा पर हरा रंग ही रंगा जाता है। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के नीचे की साइड एक और कब्र की जगह खाली है। हदीस के मुताबिक इस जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दफनाया जाएगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अभी जिंदा है। अल्लाह ने उनको जिंदा ही आसमाने में उठा रखा है। दोस्तों, इस्लामिक इतिहास में कुछ ऐसे किस्से मिलते हैं जिनमें बयान किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से
उनके जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश की गई थी। एक वाकया यह बयान किया जाता है कि फातिमा खलीफा हमीम बिन अमरूला ने 2 बार यह कोशिश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को उनकी कब्र से निकालकर मिस्र के कायरा शहर में दफना दिया जाए। इसके अलावा एक मशहूर वाकया नूरुद्दीन जंगी वाला है, जिसमें नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और उनसे फरमाते हैं कि मुझे उन 2 लोगों से बचाओ। नूरुद्दीन जंगी बिना वक्त बताए बगदाद से मदीना पहुंच जाते हैं और जब तहकीकात की जाती तो पता चलता है 2 ईसाई थे जो मुसलमानों के भेष में मदीने में रह रहे थे और अपने घर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक सुरंग खोद रहे थे ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को मुबारक को से कब्र को चुरा कर ले जाया जा सके। उन दोनों भाइयों ने ईसाइयों को पकड़ लिया और उनको फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों, यह वक्त उस सही है या गलत गनीमत के साथ नहीं कहा जा सकता। खैर, उम्मीद करता हूँ कि यह आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।